एक वीरवार की तरह तुहाडे रूबरू हो रहे हैं आज़ाद TV 7 to 6 दे उत्ते। साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं। साडा मकसद है समाज विच हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। ते अज दा जो प्रोग्राम है साडे रामचंद बिरदी, लेट रामचंद बिरदी जी ते बीबी राणी जीत राणी जी अते परिवार वालों ये जिस तरह उन्हां दा चल रहा 2-3 हफ्तिਆਂ ਤੋਂ ये उन्हां दे वल्लों सानू सहायता की जा रही आ ते असीं उन्हां दा बहुत ही उस परिवार का धन्नवाद करते हैं। जो परिवार बहुत ही दानी परिवार है, सज्जन परिवार है, मिलण गिलण वाले परिवार हैं। इस तरह के परिवार जिहड़े साडे कौमां दे विच जरूर होने चाहिए हैं। तो मैं लेट रामचंद बिरदी जी नूं अते उन्हां दे परिवार नूं सतगुरु दास महाराज दे चरनां 'च यही अरदास करदा कि उन्हां नूं हथ साडे डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, जय गुरदेव जय भीम जी, ते साडे नाल मनोहर तेजी जी जो तबला ते उत्ते हन, ते नाल साडे सुखदेव जस्सी जी जो हारमोनीयम दे उत्ते हन। ते असीं अज इन्हां दे उत्तों गलबात करनी आ। ते इस तो पहला मैं एक दो जिहड़ियां अनाउंसमेंटां हन, जरूरी अनाउंसमेंटां वो भी करदा जावां। पहला कि परमजीत मैमी जो लांबड़ा तो हन, पंजाब धरती तो जलंधर तो, हरमेश मैमी जी लैस्टर तो, उन्होंने माता जी जो पिछले इस हफ्ते जो आ वो सुरगवास हो गए, सतगुरु दास महाराज के चरणों च जा बराजे हैं। और सानू सदीवी विछोड़ा दे के असीं सतगुरु दास महाराज के चरणों च यही अरदास करते हैं कि उस माता नूं अपने चरणों च निवास देण अते परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण। और साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ आज़ाद TV ਵੱਲੋਂ और जिन्ने भी साडे व्यूअर है उन्हां दे नाल दुख दे विच असीं सहाई हुंदे हां। इसे तरह नरिंदर कौर इटली बरगामो तो, उन्हां दे ब्रदर हरमेश लाल कुक्कू जो वो भी सानू छड्ड के सतगुरु दास महाराज के चरणों च जा बराजे हैं। असीं सतगुरु दास महाराज के चरणों च यही अरदास करते हैं कि उस भरा नूं साडे नूं उस वीर नूं ते अपने चरणों च निवास देण अते पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण जी। साडे हरमेश लाल चंबा जी वाइस प्रेजिडेंट श्री गुरदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इको राइट्स रजिस्टर UK अते लाली चंबा जी इटली बरगामो, उन्हां दी जो सिस्टर आ भैन आ साडे सरिंदर कौर जी, उन्हां दा भी देहांत इंडिया तो आए सन इत्थे घुम्मण लई ते उन्हां दा भी जो देहांत हो गया। कल उन्हां नूं भी कल उन्हां दा भी फ्यूनर आ। असीं अरदास करते हैं सतगुरु दास महाराज के चरणों च कि परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणों दे विच सतगुरु दास महाराज लाउण और पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण। ते भैन साडी जो सरिंदर कौर आ उन्हां दा जो फ्यूनर आ कल नूं हैगा वुडलैंड कैमिटोरियन स्कंपथोर्प ते जिहड़ी बॉडी आ उत्थे 9:20 ते और घर जिहड़ी बॉडी आ 8:30 बजे उन्हां दे घर आउणी आ। ते असीं रमेश चंबा जी और लाली चंबा जी अते उन्हां दे परिवार नाल आज़ाद TV वालों उन्हां दे दुख दे विच सहाई हुंदे आ और जिन्ने साडे व्यूअर आ उन्हां दे नाल साडी सहमति प्रगट करदे आ। ते परमात्मा सारे घरां सुख शांति रखे, सतगुरु दास महाराज सारे घरां सुख शांति रखे ते चढ़दी कला च रखण। ठीक है, दुनिया के दुनियावी लोग हैं, असीं आपां जो दुनियावी लोग हुंदे हन उन्होंने इस दुनिया नूं छड्ड के जाना हुंदा है, लेकिन कोई चंगा काम करके छड्ड के जांदा है ते उन्हां दा नाम रहिंदा है। जो उस तरह के काम करके जाते हैं उन्हां दे नाम उस तरह लिखे जाते हैं। अज ये साडे भैन भरा जो भी साडे विछोड़ा दे के गए हैं ये सतगुरु दास महाराज नाल, बाबा साहब दे नाल, भगवान वाल्मीकि दे महाराज दे नाल, सारियां दे नाल इन्हां दी लगन हुंदी सी। बिरका पिंड तो साडी बीबी जिहड़ी आ सरिंदर कौर जी भैन, बिरका पिंड किसी तो भुल्लिया नहीं है। बिरका दे विच ही बाबा साहब गुरुदास महाराज दे जो प्रकाश दिहाड़े हुंदे हन जां बिरका तो जो लहर उठदी आ ओह पंजाब दी लहर बन जाती है। तो प्रोग्राम की असीं स्टार्टिंग वाल जाने आ कि अज दा प्रोग्राम जिहड़ा पंडित बख्शी राम जी जो वाल्मीकि कौम के महान नेता होए हैं, अज उन्हां दे उत्ते असीं गलबात करांगे। असीं बाबा साहब ते भी गल करांगे, विच कौम दे विच नाल गतिविधियां जो हो रही उस ते भी गल करांगे। जो साडे पंडित बख्शी राम जी सन, बाबू मंगू राम अते पंडित बख्शी राम जी आ धर्म की जो लहर चली आ वो कट्ठे ही इक्को ही इस जिहड़ी आ एजीटेशनां हुंदियां सन उन्हां दे विच वो कट्ठे ही दोने साथी सन। और 40 साल जदों किते बाबू मंगू राम जी और पंडित बख्शी राम जी बोलते सन जां गलबात करते सन तो उन्होंने चुक के जेल दे विच डक दिता जाता सी। 40 साल वो जेल दे विच रहे तो वह पिंड बडाला तो सन। 90 साल की उम्र दे विच वो जिहड़ा 26/11/92 नूं वो सानूं सदीवी विछोड़ा दे गए। तो अज असीं उन्हां दी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇਜੀ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਏ, ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਏ। ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥਾਪਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਜਦੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਜੂ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 2002 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਹਿੰਦਿਆਂ ਟਹਿੰਦਿਆਂ ਠਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਢੂੰਡੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੌਮ ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੋਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ।
ਛੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਬਡਾਲੇ ਦੀ ਸਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਬਡਾਲੇ ਦੀ ਸਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਏ ਪੜ ਵਿਦਿਆ ਉੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਪੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰ ਪੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪਾਟ ਢੋਲ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਡਗਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੋ, ਏਦਾਂ ਬੈਠੋ, ਮੋਰੇ ਬੈਠੋ। ਪਾਟ ਢੋਲ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਡਗਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੀ ਲੱਭ ਲੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜੁਰਮਟ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜੁਰਮਟ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਸਪੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਸਪੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀ ਨੂੰ ਖੋ ਲੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਰਕਰ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सब तो पहले आज़ाद टीवी 726 का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका धन्यवादी हूँ कि कौम की सोच, कौम की सोच का इस प्रोग्राम को उन्होंने यहाँ रखा और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, जिससे समाज में जागृति फैले। समाज, किसी भी समाज की जागृति का जो संबंध है वो उसके इतिहास से होता है। बाबा साहब कहा करते थे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते जी। और उसके दृष्टिकोण से आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी तेजी साहब ने जो और जस्सी साहब ने भी जो गीत गाया, इसमें पंडित बख्शीराम जी जो आर्य धर्म के एक बहुत बड़े आधार स्तंभ थे, जिन्होंने बाबा साहब बाबू मंगूराम मंगोवालिया के साथ में काम किया। और इतना ही नहीं, जब हमारे आदि धर्म के लोग जब 19 जो एक आर्य समाज से जब टूटकर बाजू में आए
और ब्राह्मणों से, जो आर्य समाज जो ब्राह्मणों के नेतृत्व में काम कर रहा था, वहां से जब हमारे लोग हटकर हमारी अलग मूवमेंट चलाने के लिए बाजू में आए और उन्होंने हमारे इतिहास को नए सिरे से जब खोजना शुरू किया, तो उस वक्त आदि धर्म का जो सबसे बड़ा बेस है, हमारा जो ग्रंथ है आदि धर्म का, तो वो ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखने का काम हमारे पंडित बख्शीराम जी ने किया था। पंडित बख्शीराम जी और हमारे जो इतने भी पुरखे हुए हैं, उन्होंने जो बातें उनके समय में जो रिसोर्सेस उपलब्ध थे उसके बिना पर जो बातें लिखी, वो लिमिटेड रिसोर्स के होते हुए भी जो बातें उन्होंने लिखी, जो इतिहास हमारा बताया उन्होंने, वो कहीं ना कहीं एक बाबा साहब ने जो बाद में इतिहास लिखा, सारी सोशल साइंटिफिक और हिस्टोलॉजिकल स्टडी करके, उससे मेल खाता है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, जब आदि धर्म की मूवमेंट चल रही थी उस वक्त मध्य प्रदेश में आदि हिंदू मूवमेंट भी चल रही थी, तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में आदि द्रविड़ मूवमेंट भी चल रही थी, और इतना ही नहीं बंगाल में उस वक्त नमो शुद्रा मूवमेंट चल रही थी, जो आदि हिंदू के तर्ज पर ही चल रही थी जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज होने की वजह से हमारे लोगों को जो मौके मिले मिलिट्री में पढ़ाई के या एक इज्जत से सम्मानजनक जिंदगी जीने के जो मौके मिले, तो हमारे लोग उसका बहुत पूरेपूर फायदा उठा रहे थे और अच्छी शिक्षा, साथ में नौकरियों में बढ़ोतरी हासिल कर रहे थे, और उनमें एक आत्मसम्मान का जज्बा जाग रहा था। तो इसके चलते हमारे लोगों ने जब सेल्फ रिस्पेक्ट की, इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं, उधर पेरियार भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला रहे थे। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब बाबू मंगूराम मंगोवालिया आदि धर्म मूवमेंट की नींव रखते हैं, उसी वक्त भारत के अलग अलग हिस्से में ये मूवमेंट चल रही है, और वो भी आदि की बात करती है। वो किसी तरीके से आर्य या आर्य ब्राह्मणों का जो हिंदुइज्म है, आजकल आरएसएस के लोग या जो ब्राह्मण लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा हिंदू धर्म सनातन है, लेकिन वो सनातन नहीं है, वो उनका झूठ, सनातन झूठ है। और इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम हमारे पुरखे पंडित बख्शीराम जी जैसे लोगों ने किया। ये बात अलग है कि बाबा साहब ने भी बाद में उस वक्त की जो दुनिया में जो सबसे बड़ी शिक्षाएं थी, जैसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिस्ट्री, साथ में एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके नए सिरे से इतिहास लिखा, और उस इतिहास को उन्होंने बताया। वो इतिहास और जो पंडित बख्शीराम जी ने जो बताया वो बहुत सा मेल खाता है। धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਿੰਦਰ ਮੌਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਕੁਆਲਾਈਜ਼ ਜੈਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਚੇਅਰ ਸਾਂਭਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਬਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਰਾਲਵੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਸੁਮਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀਅਨ ਕੌਮ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀਅਨ ਕੌਮ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ,
ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੀ ਲੱਭ ਕੇ। ਜਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸੀ ਸੌਂਦਾ ਪੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਡਤ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। हर पासे सी कहर है मचया, हर पासे सी कहर मचया, कुछ नहीं सी पल्ले। आन के पंडित रहमत की थी मान बधाया जग ते। आन के पंडित रहमत की थी मान बधाया जग ते। भीम जी ने बत्ती दिलोए पढ़ाई सी की, बख्शी जी ने दिवे दिलोए पढ़ाई अपनी की। मित्र सी पंडित डॉक्टर जी दे मित्र सी पंडित कट्ठे अंदोलन कीते, विच पंजाब पंडित जी सी डॉक्टर जी दा साथ देते। विच पंजाब पंडित जी सी ते डॉक्टर जी दा साथ देते। वाल्मीकि दा नाम भी ऊंचा पंडित जी ने कीता, करके खोजा ਉਹਨਾਂ ਨੇ है इतिहास नू लिख दीता। बाबू मंगूराम दे साथी पंडित कम सी डट के कीता, कम सी डट के कीता। कॉल नंबर है 020857155105। आओ असी ब्रेक ते जा रहे हैं। जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। 020857155105 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ओपन है। हाँ जी डॉक्टर जी। अभी जो जस्टिस जी ने अपने गीत के माध्यम से बताया जी कि पंडित बख्शीराम जी और बाबा साहब और बाबू मंगूराम जी ये सारे लोग साथ में काम करते थे, और इतना ही नहीं, मुझे तेजी से चर्चा करते हुए पता चला कि भाई पंडित बख्शीराम जी वाल्मीकि समाज के थे, हमारे वाल्मीकि समाज के थे। लेकिन मैं तो पहले मैं ऐसा कुछ इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं था जी। मैं सोचता था हमारा पुरखा हमारे एक लीडर थे, बस उतना ही जी। तो उन्होंने दरअसल 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो स्वामी दयानंद त्रिपाठी थे, और बाद में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम धारण कर लिया। तो दरअसल अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे समाज में जो जागृति फैली, शिक्षा का प्रचार हुआ, तो उसको उससे भयभीत होकर जो परंपरागत जो शासक वर्ग थे, जातियां थी, उन्होंने हमारे लोगों को बरगलाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने हमारे लोगों को पंडित की उपाधि देना, जनेऊ पहनाना, ये मुहिम शुरू कर दी। लेकिन ये ढोंग ज्यादा दिनों तक नहीं चला, और ये ढोंग उजागर होते ही डॉक्टर जी कॉल ले लिए। हाँ जी प्लीज। सॉरी है। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी सर जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। साहब जी कौन थे, कितों बोल रहे जी? जी मैं जेपी औजला, श्री गुरु रविदास। हाँ जी जेपी औजला जी। हाँ जी। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। हाँ जी की कहना चाहते हो? ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੇਪੀ ਔਜਲਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੂਆ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਮੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਜੋ ਬੈੱਡਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ, ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ कड़ी बनती है, कड़ी के नाल इतिहास बनते हैं। हाँ जी डॉक्टर जी, जाते कॉल आ रही है। हाँ जी, तो मैं जिस ढोंग की बात कर रहा था, वो जो ब्राह्मणों का जो ढोंग था, सॉरी जी, है हम पहले कॉल ले लिया। हेलो जयदेव जी। हाँ जयदेव, जय वाल्मीकि, जय भीम। जय भीम जी। वीर जी भैन जी कौन ते कितों बोल रहे जी? ਅਸੀਂ ਬਾਬੀ ਗਮ ਤੋਂ। हाँ जी, तुसी तुहाडे टीवी दी आवाज आ रही, प्लीज टीवी। मैं एक पासे चल जाती है। नहीं फिर पहला जाना चाहिए भैन जी। हाँ जी गल करो तुसी। हाँ जी, हाँ जी करो गल। जी प्रोग्राम बहुत लागाजोग है। मैं कि नाम की अपना जी? ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਾਬੀ ਗਮ ਤੋਂ। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ परिवार चों हाँ ਜੀ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਆਲਮ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀਗਾ जी ਤੇ जी। हाँ जी गल करो ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਨੂੰ। जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖੀਰਾ, जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ, हाँ जी ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾ जी ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, जी ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਲਾਓ, जी ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲਾਓ, ਆਲਮ ਲਾਓ, जी ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਹੋਏ ਆ। जी ਇਹਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੋ ਕੁ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ। हाँ जी ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ? हाँ जी पढ़ दो जल्दी जल्दी ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ जी। ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਹੁੰਦੀ, जी ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ, जी ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, जी ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। जी ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ, जी ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਪਰ ਚੌਥੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, जी ਪੈਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, जी ਜਾਗੋ ਸੁੱਤਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੋ ਕਰੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਗਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਮਨੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਲਟੀਫੈਸੇਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਾਂ 2 ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, 2 ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, he was a shrewd politician, he was an educationist, and he was a great thinker, famous journalist, constitutional,
ਹੀ ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੂਰਿਸਟ ਆਫ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਔਰ ਅਨਟਚੇਬਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਸੀਪੇਟਰ ਸੀ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਸੀ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ 25 ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਰਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਆਲਮ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਆਲਮ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1972 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਲਮ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਛੰਨਾ ਢਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮਾਰੇ ਝਾਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਕਰੇ ਪਛਾਣ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪਰਬਤ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪਰਬਤ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਧਨਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਮਜਬਾ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ हैं। ਤੇ ਹਾਂਜੀ डॉक्टर साहब, तो मैं जो आर्य समाज के ढोंग की बात कर रहा था जी, तो सनातन हिंदुत्व के फोल्ड में रखने के लिए हमारे लोगों को उन्होंने बहुत से स्वांग रचे, बहुत से नाटक किए, उसमें से आर्य समाज एक नाटक था। ये नाटक ज्यादा दिनों तक चला नहीं और पंडित बख्शीराम जी और मंगोवालिया जी ये बाजू में आ गए, उन्होंने अलग आज धर्म का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब सॉरी जी। हेलो जयगदेव जी। हेलो जय गुरदेव जी। हाँ जी भैन जी। सरबजीत जी। हाँ जी भाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮੈਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਫੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਕਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ ਵੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਲੋਕਾ ਰੂ ਬੋਲਦਾ ਬੈਡਫਿਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਰੈਵਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਔਰ
ਬਹੁਤ ਬਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਭੇਟ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਭੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 4-4 ਬੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 3-3 ਬੰਦੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿ ਬਗਾਨਾ ਆ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਜੀ ਤੇ अपने वो फिर प्रोग्राम की समाप्ति वाल चलेंगे जी। तो आज पंडित बख्शीराम जी और बाबा साहब का जो सहकार्य था, अभी विजय जी ने जो सवाल किया उसी के मद्देनजर एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जब 1932 में गोलमेज परिषद में आए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उस वक्त ये पंडित बख्शीराम जी और बाबू मंगूराम जी इनके काम का प्रभाव था, और यूपी में जो हमारी मूवमेंट शुरू थी उसका प्रभाव था, और बाबा साहब के मूवमेंट का प्रभाव था। इनमें इतना एक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों ने खुद के खून से लेटर लिखकर यहाँ लंदन भेजे थे कि हमारे नुमाइंदा सिर्फ बाबा साहब है और हमारे हकों के लिए वही लड़ेंगे। उस वक्त गांधी जो बाबा साहब को अंडरप्ले करने की कोशिश कर रहे थे, उस साजिश को इन्होंने नाकाम कर दिया। तो इतनी हमारे लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी, और आज बाबा साहब के इतने बड़े महान आंदोलन के बाद में हमारा समाज अगर एक होकर एक नेता को या एक पार्टी को वोट देने की इतनी भी काबिलियत नहीं रखता, तो हमें आत्मपरीक्षण करना पड़ेगा। एक कौम की सोच के माध्यम के जैसे प्रोग्राम से हमको एक कौम का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम कौम का निर्माण नहीं कर सकते तो ऐसा ही होते रहेगा, नेता बनेंगे, पार्टियां बनेंगी, आएंगी, लेकिन हम
एक सशक्त ताकतवर के तौर पर कौम के तौर पर ना उभरेंगे। डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਆ, 3 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਇੱਥੇ, ਦੇਣਾ ਪਊ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕੋ। ਸਾਂਝਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰਾਵੇ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ। ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਚੜ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ। ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।